നമസ്കാരം. ഇന്ന് നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ലൈറ്റിൻ്റെ ഫിനോമിനനാണ്. ഈ ഫിനോമിനനിൽ ഒരു ഫോട്ടോൺ ഇലക്ട്രോണും പോസിട്രോണുമായി മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാണ്. അപ്പോൾ എനർജിയെ മാറ്ററായിട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യുന്ന ഒരു ഫിനോമിനനാണ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ. സോ ലെറ്റ് us look into it. Let us consider a heavy nucleus. Please note that pair production happens near a heavy nucleus. A photon near the nucleus materializes into a positron and an electron. Alright, electrons and positron are antiparticle pairs. So ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ ആൻറ്റി പാർട്ടിക്കിളാണ് പോസിട്രോൺ. ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ അതേ മാസും ഓപ്പോസിറ്റ് ചാർജുമുള്ള ആളാണ് പോസിട്രോൺ. യു മേ സിംപ്ലി കോൾ ഇറ്റ് ആസ് പോസിറ്റീവ്ലി ചാർജ്ഡ് ഇലക്ട്രോൺ. അപ്പോൾ ഇതാണ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്ന ഫിനോമിനൻ. അപ്പോൾ പെയർ പ്രൊഡക്ഷനിൽ ഏതെങ്കിലും കൺസർവേഷൻ പ്രിൻസിപ്പിൾസ് വയലേറ്റഡ് ആവുന്നുണ്ടോ എന്ന് നമുക്കൊന്ന് വെരിഫൈ ചെയ്യാം. ഓൾറൈറ്റ്, let us first consider charge conservation. Charge conservation എന്ന് പറഞ്ഞാൽ total charge before a particular event and total charge after the event are the same. So we will calculate the charge before and charge after the collision, after pair production. Okay. Charge before, obviously photons are neutral, electrically neutral. So total charge before is 0. Now let us see what is the total charge after pair production. You know that after the pair production, photon materializes into a positron and an electron. For an electron, the charge is negative E, and for a positron, the charge is positive E. Therefore, the total charge after pair production is equal to negative E plus positive E, which will be 0. So you can see that charge before and charge after, total charge before and total charge after pair production are the same. Now let us consider the conservation of linear momentum. See, in order to conserve the linear momentum, nucleus must carry away photon momentum. അപ്പോൾ ഒരു ന്യൂക്ലിയസിനടുത്ത് വെച്ച് ഈ പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കൂ എന്ന് ഞാൻ നിങ്ങളോട് സൂചിപ്പിക്കുകയുണ്ടായി. ശ്രദ്ധിക്കേണ്ട കാര്യം, ഇതിൻ്റെ ഈ ന്യൂക്ലിയസിൻ്റെ ആവശ്യകത ലീനിയർ മൊമെൻ്റം കൺസർവേഷനാണ്. ന്യൂക്ലിയസ് ഇല്ല എങ്കിൽ ഫോട്ടോൺ പൊസസ് ചെയ്യുന്ന ആ ഗ്രേറ്റ് മൊമെൻ്റം ഇലക്ട്രോണിനും പോസിട്രോണിനുമായി ഇമ്പാർട്ട് ചെയ്യാൻ കഴിയില്ല. ആൻഡ് ഡ്യൂ ടു ദാറ്റ് റീസൺ it requires some nucleus in order to occur pair production. അപ്പോൾ പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഉണ്ടാവണമെങ്കിൽ ഒരു ഒബ്ജക്റ്റ് വേണം in order to carry the linear momentum. So we will prove this towards the end of this discussion. So due to its enormous mass, the nucleus absorbs only a negligible fraction of the photon energy. So this point is really important. ഇപ്പോൾ ഒരു ഹെവി ന്യൂക്ലിയസിന് ഗ്രേറ്റർ മാസ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് വളരെ കുറച്ച് എനർജി മാത്രം അക്വയർ ചെയ്തുകൊണ്ട് ലാർജ് മൊമെൻറ്റം ഇതിന് ഒബ്റ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ പറ്റും. സോ ഇറ്റ് അബ്സോർബ് ഓൺലി നെഗ്ലിജിബിൾ ഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് ദ ഫോട്ടോൺ എനർജി. എന്ന് വെച്ചാൽ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഫോട്ടോൺ എനർജിയുടെ പ്രാക്ടിക്കലി മുഴുവനും മാറ്ററായിട്ട് മെറ്റീരിയലൈസ് ചെയ്യാനായിട്ട് ഉപയോഗിക്കും. Another point is conservation of energy. So total energy before pair production is h nu, and total energy after is obviously energy including the rest mass energy of both electron and positron. അപ്പോൾ ഇലക്ട്രോണിൻ്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി പ്ലസ് എനി അതർ എനർജി, സേ കൈനറ്റിക് എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ കൈനറ്റിക് എനർജി, പൊട്ടൻഷ്യൽ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ. അപ്പോൾ ഇൻക്ലൂഡിങ് റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി, റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി നിങ്ങൾക്കറിയാം. So we have to consider the total energy of electron and total energy of positron
while considering the total energy of electron, we must include the rest mass energy, correct, of both electron and positron. The rest mass energy of electron is very easy to calculate. We know that the rest mass energy is given by m0 c square. We substitute all the values. We know that the electron mass is 9.11 into 10 raised to negative 31 kg. Then c is 3 into 10 raised to 8. So c square is 3 into 10 raised to 8 the whole square, that much joule. Let's convert that into mega electron volt. So in order to convert that into electron volt, we have to divide the energy in joule with 1.6 into 10 raised to negative 19. In order to convert that into mega, it is 10 raised to negative 30, because 1 mega means 10 raised to 6. So 1 mega electron volt is 10 raised to 6 electron volt. That means 10 raised to 6 into 1.6 into 10 raised to negative 19, that is 10 raised to negative 30. Okay, so please be very careful with this conversion. Mega electron volt lekana convert cheyyunnathu. Electron volt ayirunengil ivide 10 raised to negative 19 ayane. Mega electron volt ayidonde into 10 raised to negative 13 ne ullu. Karanam 1 mega ennu parayumbol 10 raised to 6 electron volt aanu. Alright, so simplifying, we get it as 0.51 MeV. Obviously, the rest mass energy of positron is also 0.51 MeV. So altogether, we need at least 0.51 plus 0.51, that is 1.02 MeV. 0.51 MeV for electron and another 0.51 MeV for positron. These are the rest mass energy. So at least this much energy is required for pair production to occur. Right. And the corresponding wavelength you can easily calculate because we have the energy, this is 1.02 MeV. You can relate that to h nu, and mu is equal to c by lambda. So hc by lambda is 1.02 MeV. From that one can calculate the required wavelength, and that turns out to be 1.2 picometer. And this is obviously for gamma rays. Alright. അപ്പോൾ വളരെ ഹയർ ഫ്രീക്വൻസിയിലുള്ള അല്ലെങ്കിൽ വെരി ഷോർട്ട് വേവ് ലെങ്ത് ഉള്ള ഗാമ റേഡിയേഷന് മാത്രമേ, ഗാമ ഫോട്ടോണിന് മാത്രമേ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് 1.02 MeV ഓഫ് എനർജി ഉണ്ടാവുള്ളൂ. അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ വിസിബിൾ ലൈറ്റിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല, എക്സ്റേയിൽ എക്സ്പെക്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ അറ്റ്ലീസ്റ്റ് എന്ത് വേണം, ഗാമ ഫോട്ടോൺ വേണം. അപ്പോൾ ഗാമ ഫോട്ടോൺസ് ആർ പ്രസന്റ് ഇൻ കോസ്മിക് റേസ്, ആൻഡ് യു ആർ ഫെമിലിയർ വിത്ത് ഗാമ റേസ് in nuclear radioactive decay. ഇപ്പോൾ റേഡിയോ ആക്റ്റീവ് ഡീക്കേയിൽ നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുണ്ട് 3 തരം എമിഷൻ ആണ്, ആൽഫ, ബീറ്റ ആൻഡ് ഗാമ. ആ ഗാമ റേഡിയേഷൻ ഒക്കെയാണ് ഇത്രയും എനർജിയുള്ള റേഡിയേഷനുകൾ. ഓൾറൈറ്റ്. അപ്പോൾ ഇനിയിപ്പോൾ ഈ 1.02 MeV കൂടുതൽ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ, അഡീഷണൽ ഫോട്ടോൺ എനർജി ഉണ്ടെങ്കിൽ, ആൻഡ് ദാറ്റ് വിൽ മാനിഫെസ്റ്റ് ആസ് ദ കൈനറ്റിക് എനർജി ഓഫ് ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പോസിട്രോൺ. അപ്പോൾ അധികമുള്ള എനർജി എന്തെങ്കിലും ഉണ്ടെങ്കിൽ അത് ഇലക്ട്രോണിൻ്റെയും പോസിട്രോണിൻ്റെയും കൈനറ്റിക് എനർജി ആയിട്ട് കാണാൻ പറ്റും. പെയർ പ്രൊഡക്ഷനെ പോലെ തന്നെ ഒരു ഇൻവേഴ്സ് ഫിനോമിനൻ, ഇൻവേഴ്സ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ, അതായത് പെയർ അനിഹിലേഷൻ, അതായത് നിങ്ങൾ റിവൈൻഡ് ചെയ്താൽ മതി. ഒരു ഫോട്ടോൺ വരുന്നു, ഇലക്ട്രോൺ ആൻഡ് പോസിട്രോൺ ഉണ്ടാകുന്നു. അതിൻ്റെ ഇൻവേഴ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താ, ജസ്റ്റ് റിവൈൻഡ് ചെയ്യുക. ഒരു പോസിട്രോണും ഒരു ഇലക്ട്രോണും മെർജ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഒരു ഫോട്ടോണായി മാറുന്നു. ഓക്കെ, ഇതാണ് അനിഹിലേഷൻ, പെയർ അനിഹിലേഷൻ. ഒരു ഇലക്ട്രോണും ഒരു ഇലക്ട്രോൺ, ദിസ് വൺ ഈസ് ഇ മൈനസ് ഈസ് ഇലക്ട്രോൺ, ദിസ് വൺ ഈസ് പോസിട്രോൺ ഇ പ്ലസ്, ഇത് രണ്ടും കൂടി ചേർന്ന് ഫോട്ടോണുകളായി മാറുന്ന ഫിനോമിനനാണ് ഇൻവേഴ്സ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ. And please note that in this case each photon will have an energy 0.51 MeV. Okay, 0.51 MeV of energy എന്തായാലും ഉണ്ടായിരിക്കും. And the directions of photons are such that they conserve both linear momentum and energy. Okay, കാരണം നമുക്കറിയാം ഇലക്ട്രോണിനും പോസിട്രോണിനും ലീനിയർ മൊമെന്റം ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ ഉണ്ടായി കഴിയുമ്പോൾ, അതായത് ഇൻവേഴ്സ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കുമ്പോഴും ഈ total momentum conserve ആവണം. So the photons moves in such a way that both linear momentum and energy are conserved. And one important point is this: nucleus നിർബന്ധമില്ല ഇൻവേഴ്സ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ. പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടക്കണമെങ്കിൽ ന്യൂക്ലിയസ് ഈസ് എ മസ്റ്റ്.
എന്നാൽ പെയർ അനിഹിലേഷൻ ഓർ ഇൻവേഴ്സ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഡസൻ റിക്വയർ എനി ന്യൂക്ലിയസ്. അപ്പോൾ ഇറ്റ് ക്യാൻ ഹാപ്പൻ ഈവൻ ഇൻ ഫ്രീ സ്പേസ്. Now, this is a really important topic. അതായത് പരീക്ഷകൾക്ക് നിരവധി തവണ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള ഒരു പ്രോബ്ലമാണിത്. ഷോ ദാറ്റ് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ കനോട്ട് ഒക്കർ ഇൻ എംപ്റ്റി സ്പേസ്. എംപ്റ്റി സ്പേസിൽ പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ ഒക്കറിയില്ല. അതിൻ്റെ റീസൺ ഞാൻ നേരത്തെ ഹിന്റ് ചെയ്തിരുന്നു, നമ്മൾ സൂചിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ എന്തുകൊണ്ടാണ് എംപ്റ്റി സ്പേസിൽ ഉണ്ടാവാത്തത്? ലീനിയർ മൊമെന്റം കൺസേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഒരു ഹെവി ഒബ്ജക്റ്റിനടുത്ത് വെച്ച് പെയർ പ്രൊഡക്ഷൻ നടന്നേ മതിയാവും. കാരണം ഫോട്ടോണിന് വലിയ മൊമെന്റം ഉണ്ട്. ഈ മൊമെന്റം കൺസേർവ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഇലക്ട്രോണുകളും പോസിട്രോണുകൾക്കും ഈ മൊമെന്റം മുഴുവൻ ക്യാരി ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. സോ എ തേർഡ് ഒബ്ജക്റ്റ് ഈസ് റിക്വയർഡ് നമ്മൾ പറഞ്ഞു. സോ വി ആർ ഗോയിങ് ടു പ്രൂവ് ദിസ് മാത്തമാറ്റിക്കലി. ഓക്കെ, from conservation of energy we require that h nu must be equal to 2 mc square. Correct? അല്ലേ? ടോട്ടൽ എനർജി എന്ന് പറയുന്നത് h nu ആണ്. ഇത് രണ്ട് ആളുകളായി മാറുകയാണ്. m zero മാസ് ഉള്ള രണ്ടാളുകളായി m മാസ് ഉള്ള രണ്ടാളുകളായി മാറുകയാണ്. സേ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മാസ് m ആണ്, പോസിട്രോണിന്റെ മാസും m ആണ്. അപ്പോൾ mc സ്ക്വയർ ആണ് അതിന്റെ റെസ്റ്റ് മാസ് എനർജി. രണ്ടാളുകൾ ഉള്ളതുകൊണ്ട് 2 mc സ്ക്വയർ. ഓൾറൈറ്റ്, total energy of each member of the electron positron pair ആണ് mc square. അപ്പോൾ അത് conservation of energy require this thing. We will consider this as equation 1. For conservation of momentum in the direction of motion of photon. ഫോട്ടോണിന്റെ മോഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഡയറക്ഷനാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഡയറക്ഷനിൽ മൊമെന്റം കൺസേർവ് ആവണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം h nu by c ആണ് ഇൻസിഡന്റ് ഫോട്ടോണിന്റെ മൊമെന്റം. ഈ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണിനും ഒരു മൊമെന്റം കമ്പോണന്റ് മൊമെന്റം ഉണ്ടാവും, അതുപോലെ പോസിട്രോണിനും ഉണ്ടാവും. Okay, അപ്പോൾ for the conservation of momentum in the direction of motion of photon, initial momentum എന്ന് പറയുന്നത് h nu by c ആണ്. So h nu by c must be equal to p ആണ് ഒരാളുടെ മൊമെന്റ് എങ്കിൽ മറ്റേയാളുടെ മൊമെന്റും ന്യൂമറിക്കലി p ആണ്. These angles must be same. അതെന്തുകൊണ്ടാണെന്ന് നെക്സ്റ്റ് പോയിന്റിൽ ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം. അപ്പോൾ ആംഗിൾസ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം സോ ദാറ്റ് ദിസ് ഈസ് പി കോസ് തീറ്റ. ഇയാളുടെ കമ്പോണന്റ് പോസിട്രോണിന്റെ കമ്പോണന്റും പി കോസ് തീറ്റ ആണ്. സോ ഓൾ ടുഗദർ പി കോസ് തീറ്റ പ്ലസ് പി കോസ് തീറ്റ, ദാറ്റ് ഈസ് 2 പി കോസ് തീറ്റ ഉണ്ടാവും. ഇനി ലെറ്റ് us consider the conservation of momentum. Now, before that we will simplify this equation. From this we can find out what is h nu. H nu is equal to 2pc cos theta. Correct? ഈ സീനെ ഇങ്ങോട്ടേക്ക് എടുത്തു. നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പിൽ നമ്മൾ ഇതിനെ സിംപ്ലിഫൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ്. പി എന്ന് പറയുന്നത് എം ഇൻറ്റു വി ആണ്. ദെൻ സി കോസ് തീറ്റ. ഞാനിവിടെ സീനെ ഈ വിനെ സി കൊണ്ട് ഡിവൈഡ് ചെയ്യുന്നു. ടു ക്യാൻസൽ ചെയ്യാനായിട്ട് ഞാൻ ഈ സീനെ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ ന്യൂമറേറ്ററിലും ഡിനോമിനേറ്ററിലും സി കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ 2m, ദെൻ ഈ സീനെ സ്ക്വയർ ചെയ്തു, അപ്പോൾ സി സ്ക്വയർ, ദെൻ വി ബൈ സി കോസ് തീറ്റ എന്ന് എഴുതി. There is a reason for this. 2mc square ഇയാളുമായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാനാണ് v by c cos theta. And before we proceed, why these angles must be same? That is obvious. നോക്കൂ, ഈ conservation of momentum in the perpendicular direction of initial photon momentum. Photon momentum എന്താ ഇങ്ങനെയാണ്. അപ്പോൾ ഇതിന്റെ perpendicular direction, ഈ ഡയറക്ഷനിലെ conservation of momentum വേണം. അപ്പോൾ ഇനിഷ്യലി perpendicular directionൽ momentum 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഫോട്ടോൺ പെയർ പ്രൊഡക്ഷന് ശേഷം ടോട്ടൽ മൊമെന്റം 0 ആവണം. അപ്പോൾ ഇയാളുടെ മൊമെന്റം ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിൽ ഇലക്ട്രോണിന്റെ മൊമെന്റവും പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡയറക്ഷനിലെ ഫോട്ടോണിന്റെ മൊമെന്റവും ന്യൂമറിക്കലി ഈക്വൽ ആയിരിക്കണം, ഓപ്പോസിറ്റ് ആയിരിക്കണം. സോ ദീസ് ആംഗിൾസ് മസ്റ്റ് ബി സെയിം. സോ വി അറൈവ്ഡ് അറ്റ് വൺ ഫോർമുല ഫോർ h nu, that is 2mc square v by c into cos theta. We already have another formula, h nu is equal to 2mc square. അപ്പോൾ ഇയാളായിട്ട് കമ്പയർ ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് പർപ്പസ്ഫുള്ളി ഇതിനെ 2mc സ്ക്വയർ എന്നാക്കിയത്. നൗ ലുക്ക് അറ്റ് ദിസ് ഇക്വേഷൻ. v by c എന്ന് പറയുന്നത് ഒബ്വിയസ്ലി ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. കാരണം v cannot exceed or become equal to c. അല്ലേ? ഒരു ഒബ്ജക്റ്റിനും c എന്ന് പറയുന്ന സ്പീഡ് അറ്റൈൻ ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല. അപ്പോൾ പിന്നെ v by c എന്ന് പറയുന്നത് ന്യൂമറേറ്റർ v അത് ചെറുതാണ്, c എപ്പോഴും വലുതായിരിക്കും. അപ്പോൾ v by c എപ്പോഴും ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. വാട്ട് അബൌട്ട് cos theta? കോസ് തീറ്റയും പരമാവധി 1 വരുള്ളൂ. കോസ് 0 is 1. പിന്നെ അതിങ്ങനെ കുറഞ്ഞ് നെഗറ്റീവ് 1ലേക്ക് പോവാണ്.
അപ്പോൾ കോസ് തീറ്റയുടെ വാല്യൂ 1നേക്കാൾ ചെറുതോ അല്ലെങ്കിൽ 1 ആവാനേ പറ്റുള്ളൂ. അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് നമുക്കൊരു കാര്യം മനസ്സിലായി. തീറ്റ കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് പരമാവധി ലെസ് ദാൻ ഓർ ഈക്വൽ ടു 1 പറ്റുള്ളൂ. പക്ഷെ ഈക്വാലിറ്റി എപ്പോഴാണ് ഉണ്ടാവുക? തീറ്റ 0 ആകുമ്പോഴാണ് അല്ലേ? കോസ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 1 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ തീറ്റ 0 ആകുമ്പോഴാണ്. തീറ്റ 0 ആയാൽ ഈ പി സൈൻ തീറ്റ പി കോസ് തീറ്റ ഇവർ രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡയറക്ഷനിൽ പോവുക എന്ന് പറയുന്നത് സാധ്യമല്ല. അതായത് തീറ്റ 0 ആവുക എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ആളുകൾ പാരലലായിട്ട് മൂവ് ചെയ്യുക എന്നുള്ളതാണ്. അപ്പോൾ അത് സാധ്യമല്ല. അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇതിൽ നിന്നൊരു കൺക്ലൂഷനിലെത്താം. ഈ എച്ച് ന്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് 2mc²നേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. എച്ച് ന്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2mc². കാരണം v/c ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1 ആൻഡ് കോസ് തീറ്റ ഈസ് ഓൾവേസ് ലെസ് ദാൻ 1 ഇൻ പ്രാക്ടിക്കലി. അപ്പം അതുകൊണ്ട് ഈ v/c ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഫോർ ഡെഫിനറ്റ്ലി ഇനി ഈവൻ 0 ആയാൽ പോലും കുഴപ്പമില്ല. കോസ് തീറ്റ എന്ന് പറയുന്നത് ഈവൻ 1 എന്ന് എടുത്താൽ പോലും v/c ലെസ് ദാൻ 1 ആയതുകൊണ്ട് പ്രോഡക്റ്റ് v/c ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റ ഓൾവേസ് എങ്ങനെയായിരിക്കും? ലെസ് ദാൻ 1 ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ mc²നെ 2mc² ലെസ് ദാൻ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ, ഒരു നമ്പറിനെ ലെസ് ദാൻ 1 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ദ പ്രോഡക്റ്റ് വിൽ ബി ലെസ് ദാൻ ദാറ്റ് നമ്പർ. ഉദാഹരണത്തിന് 10നെ നിങ്ങൾ 1നേക്കാൾ ചെറിയൊരു നമ്പർ സേ 0.9 കൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യണം. അപ്പോൾ 10 ഇൻറ്റു 0.9 ഈസ് 9 ആണ്. അപ്പോൾ മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന ഇപ്പോൾ 2mc² സ്ഥാനത്ത് ഞാൻ 10 എന്നാണ് എടുത്തത്. v/c ഇൻറ്റു കോസ് തീറ്റനെ ഞാൻ 0.9 എടുത്തു. അപ്പോൾ 10 ഇൻറ്റു 0.9 വിച്ച് ഇസ് 9. അപ്പോൾ എന്തായാലും എന്തായിരിക്കും? 2mc²നേക്കാളും ചെറുതായിരിക്കും. സോ വി ക്യാൻ റൈറ്റ് എച്ച് ന്യൂ ഈസ് ലെസ് ദാൻ 2mc². അപ്പോൾ വി റിക്വയർ 2 കണ്ടീഷൻസ്. One condition is this: h nu must be equal to 2mc², and the second condition is h nu must be less than 2mc². So this won't happen. ഇതൊരിക്കലും സാധ്യമല്ല. ഈക്വലും ആവുക at the same time less than ആവുക. So this is never possible. And so for conservation of momentum എന്ത് ചെയ്യണം? ഈ വരുന്ന മൊമെന്റത്തിന്റെ ഒരു ഭാഗം ഒരു മൂന്നാമൻ ക്യാരി ചെയ്യണം. So hence it is impossible for pair production to occur in free space. Thank you.